ادارے ہیں ان سے وہ سکھانے کے لیے، دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے جابز کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی ہر چیز کے لیے میرا بس چلے تو میں ہر چیز، ہر جو ایک پیسہ ہے میرے پاس وہ میں آپ کے اوپر وار دوں. اور یہ بہت اچھا آغاز ہے. پاکستان میں آپ کو جب پتہ ہوگا کہ 60-65% جو ہے وہ یوتھ ہے، اور وہ 30-35 سال سے ینگر لوگ ہیں جو ہماری 65% آف دا پاپولیشن ہے. اور یہ اگر کوئی حکومت ماں کی طرح سوچے تو اس پوری جو 65% یوتھ ہے اس کو بجائے اس کے کہ رلنے کے لیے ان کو چھوڑ دے، تکلیفیں سہنے کے لیے چھوڑ دے، دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دے، وہ اس 65% یوتھ کو اپنا ملک کے لیے اپنا ہتھیار بنا لے، اپنی طاقت بنا لے، اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس دھرتی کے لیے. اور صرف یہ، میں نے جیسے ابھی آپ سے پہلے بھی بات کی کہ صرف یہ نہیں کہ میں بچوں کو اسکالرشپ دے دوں، ایجوکیشن دے دوں، لیپ ٹاپ دے دوں، ان کے لیے کالجز یونیورسٹیز بنا دوں، صرف یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ، ماں باپ بھی بچوں کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیتے، اس کے بعد ان کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی جابز کا بندوبست کرتے ہیں. جو ماں باپ جتنے بھی ان کے وسائل ہوتے ہیں وہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ کوئی اسکل سیکھ جاتا ہے تو اس کے پاس وہ موقع بھی ہونا چاہیے کہ وہ اسکل سیکھ کے گھر نہ بیٹھا رہے. اس کے پاس وہ اس طرح کے وسائل ہونے چاہیے کہ اگر وہ اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے وہ وسائل فراہم کیے جائیں. اور اگر وہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرپرینور بننے کی ایک خواہش ہے کہ وہ اپنا صرف یہ کہ اپنا کاروبار شروع کرے، بلکہ وہ اپنے ساتھ 4-5 لوگوں کو یا اور زیادہ لوگوں کو روزگار کے، جاب کے مواقع دے، تو یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو جابز ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جو جابز ہیں وہ شاید ہماری جس طرح کی آبادی ہے، جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے، اس کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پنجاب کے کونے کونے میں ایسے وسائل مہیا کر دیں، ایسے اپرچونٹیز کریٹ کر دیں کہ جن بچوں کو جاب سیکٹر میں جاب نہیں ملتی وہ کم از کم کوئی ایسی اسکل سیکھ جائیں کہ وہ اپنے گھر کے جو 4 دیواری ہے اس میں بیٹھ کے یا اپنا جو بھی ان کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اس میں وہ، چاہے وہ ای مرچنڈائز ہو یا وہ ای کامرس ہو یا وہ کچھ بھی ہو، وہ اپنی جو روزگار کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع کر سکیں. کہ وسائل سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، فائنینشیل بیک گراؤنڈ سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، پڑھ کے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن جو بچے جن کی تعلیمی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ وہ جاب مارکیٹ میں جا کے فوراً اپلائی کرے تو ان کو جاب مل جائے، میں چاہتی ہوں ان کے لیے بھی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کے لیے روزگار کے ایسے مواقع ہوں کہ وہ بھی زندگی کے کسی شعبے میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں. اور میں نہیں چاہتی کہ اگر ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو ماں باپ آپ کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں جتنا بھی وہ کل کو آپ کو یہ کہیں کہ تم میرے پہ بوجھ ہو. کوئی میرا نوجوان بچہ یا بچی ایسا نہ ہو کہ وہ یہ فیل کرے کہ میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہوں، اور میں بجائے اس کے کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤں. سب بچوں کا دل کرتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کا بوجھ اٹھانا شروع کر دے، کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے، فیملی کے لیے ارننگ ہینڈ بن جائے، اور اس کو یہ تانا سننا نہ پڑے کہ تم مفت کی روٹیاں توڑتے اور کسی کام کے نہیں. میں نہیں چاہتی میرے بچوں کو یہ سننا پڑے. کوئی جاب بھی جو ہے وہ شرمندگی کا، امبیرسمنٹ کا باعث نہیں ہونی چاہیے. ایز لانگ ایز آپ محنت کر کے اپنا روزگار کما رہے ہیں تو وہ بہت عزت اور فخر کی بات ہے. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستان سے جب آپ باہر جاؤ تو بہت جن کاموں کے لیے بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے، فار ایگزامپل جب آپ گلف کے ایریا میں جاؤ تو آپ دیکھتے ہو کہ گلف ریجن میں جو سب سے مشکل جابز ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں، جو سب سے محنت طلب جابز ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اسکل نہیں ہے بچوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس، یا اگر اسکل ہے تو جاب مارکیٹ تک
उनकी इंटरनेशनल जॉब मार्केट तक उनकी रसाई नहीं है, तो उनको जो भी, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल हो जाता है कि मैंने कमाना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो इन सब गैप्स को ब्रिज करने के लिए मैं जब ओथ लिया तो मुझे पता चला कि टेफ्टा अपने तौर पे काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट अपने तौर पे स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, सब डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उनको फिर एक अम्ब्रेला के नीचे में लेके आई। उसमें पूरा हमने एक पंजाब की यूथ के लिए, पंजाब के बेटों के लिए, पंजाब की बेटियों के लिए हमने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, और अभी आपने सुना कि 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। और ये बच्चे सिर्फ ट्रेन नहीं हुए, इनको बेहतर जिंदगी के जॉब के मौके मिलेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं, अब उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। और जैसे भी आपको चट्टा साहब ने बताया कि हमने गल्फ कंट्रीज का दौरा किया, मैंने इनको भेजा, वहां पर इन्होंने जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया, इन्होंने जो वहां पर जिस जिस स्किल की, जिस जिस एक्सपर्टीज की डिमांड थी, वो जैसे 50 समथिंग कंपनीज से इन्होंने बात की, इन्होंने वो जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया, वो लिंकेजेस बनाए, जिसकी वजह से आज बहुत सारे हमारे बच्चे स्किल ट्रेनिंग के बाद परवाज करने को तैयार है। अब देखो, सिर्फ स्किल यहाँ पर काफी नहीं है। जिन बच्चों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कोई स्किल ट्रेनिंग कर लें, तो उनके पास वो वसाइल भी नहीं हो सकते कि वो फिर वो जो अप्लाई करने का सिलसिला है, वीजा के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके लिए जो एयर फेयर है, टिकट्स हैं, और वो जो एजेंट्स होते हैं उनको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनके ख्वाब जो हैं वो ख्वाब रह जाते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाते हैं। तो बच्चों, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख रुपया पर बच्चा जिसने किसी स्किल में ट्रेनिंग हासिल की है, वो कंस्ट्रक्शन की भी जो सेक्टर है उसमें भी मैंने देखा ये बच्चे माशाल्लाह, कोई वेल्डिंग में ट्रेन हुआ है, कोई जो टाइलें लगाने में ट्रेन हुआ है, कोई स्टील फिक्स करने में ट्रेन हुआ है, कोई ऑटोमोबाइल में ट्रेन हुए हैं, कोई कलनरी स्किल्स में बच्चे ट्रेन हुए हैं, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल मैनेजमेंट में ट्रेन हुए हैं, और कोई बुचरी में बच्चे ट्रेन हुए हैं, और कुछ बच्चे खुद अपना ई बिजनेस शुरू कर चुके हैं और बहुत कमा रहे हैं। तो ये जो सिर्फ ये कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स नहीं, हमने जो डोमेस्टिक जॉब मार्केट है उसमें भी, ताकि बच्चे रुलते ना रहे, हमने जिन बच्चों को ट्रेन किया है, फिर हमने उनकी जॉब की भी जो है वो पूरी एक पूरा सिलसिला है जो आपको जॉब्स में प्लेस करता है। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं, जैसे गारमेंट फैक्ट्री में जो हमने गारमेंट सिटी बनाई है शेखुपुरा इंडस्ट्रियल यूनिट में, वहां पर हमने तकरीबन 1000 के करीब बच्चों को ट्रेन किया है, जिन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग लेके तो अब वो जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वहां पे अपना रोजगार कमा रहे हैं। और इसी तरह जो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रही थी, तो 55 कंपनीज हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 के करीब जॉब्स की हमें डिमांड आई है, जिसको अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बच्चे ट्रेन किए उनको हम बाहर भी भेज रहे हैं। और जो बच्चे बाहर नहीं जा रहे, यहाँ पर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मुझे इतने माशाल्लाह इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इमोशनल स्टोरीज पता चली कि हम न सिर्फ उनको हमने स्किल दिया, बल्कि डेस्कटॉप दिया, वाईफाई दिया, पोर्टेबल वाईफाई दिया, और उनको वो ट्रेनिंग दी जिससे वो अपना जो ब्रांड एस्टैब्लिश कर सके, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग हो सके, उनको लैंग्वेज में उनकी इम्प्रूवमेंट आ सके, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स उनकी बढ़ाई जा सके, उनके लिए टेलर मेड IT कोर्सेज हमने बनाए, उनको स्टाइपेंड दिया, जो स्पेशली जो देहाती इलाकों की बच्चियां हैं, रूरल एरियाज की जो बच्चियां हैं, उनको एम्पावर किया। और आज माशाल्लाह वो सब अपना रोजगार कमा रहे हैं। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और वो जो 2 लाख के करीब ट्रेन हो चुके हैं। तो हर जगह हमारे पास लैब्स नहीं थी, तो मैंने ये दोनों जो मेरे साथ नादिर है और दूसरी दोनों चट्ठाज हैं, इन्होंने दोनों चट्ठाज ने वैसे कमाल किया ऑनेस्टली। और
वहाँ पर हमने जो मोबाइल लैब्स बनाई ताकि लोगों को, नौजवानों को रियासत के पास ना आना पड़े, रियासत नौजवानों के पास चल के जाए। ये एक और, जैसे दवाई लोगों के दरवाजा खटका के उनको 60 दिन का स्टॉक मिल रहा है, जैसे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स घरों में जाके, फील्ड हॉस्पिटल्स मोहल्लों में जाके, गांव में जाके लोगों का उनकी दहलीज पे इलाज कर रहे हैं। आज जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर टैंकर माफिया के हवाले हमने लोगों को नहीं किया। वासा जो है वो खुद जाके फ्री पानी लोगों के घरों में दे रही है ताकि उनको सरों पे पानी उठा के ना लाना पड़े, या टैंकर माफिया जिनके मनमानी कीमतें वो ना उनको करना पड़े। जो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते, स्पेशली खवातीन, उनके लिए मैंने मोबाइल पुलिस स्टेशन बना दिए हैं जो लोगों के गलियों और मोहल्लों और घरों में जाके उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, उनकी FIR रजिस्टर कर रहे हैं। जो बच्चियां थाने में नहीं जा सकती किसी भी तरह की कंप्लेंट कराने के लिए, उनके लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल 15 आप या कोई पैनिक बटन प्रेस करें या 15 पे कॉल करें और पूरी रियासत, पूरी पंजाब हुकूमत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो यही मेरा एक उसमें था, इसका भी मकसद था कि रियासत खुद चल के बच्चों के पास जाए और उनको ट्रेन करे। तो ये भी जब कहा जाता है, जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करती हूँ, एम्बेसडर से बात करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हम अपने आप को जब सेल करते हैं, हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान की लेबर सबसे चीप है। तो ये कोई खुश होने की बात तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो लेबर है उसको जो काम भी मिलता है वो करती है, क्योंकि रोजगार के कमाने का और कोई सिलसिला ही नहीं है। तो जो चीप लेबर है ये असल में हुकूमतों के फेलियर है। मुझे ये सुनने का शौक है कोई कहे कि पाकिस्तान की लेबर सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर है, या पाकिस्तान की जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है। आप फिलीपींस की एग्जांपल देख लें, आप चाइना की एग्जांपल देख लें, आप सिंगापुर की एग्जांपल देख लें। अब फिलीपींस में घरों में मेड से लेके हर जगह उनके जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो उनके $500 महीने तक कमा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो ट्रेन्ड लोग हैं, वो स्किल्ड लोग हैं, उनकी हुकूमतों ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यही मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ये ना कहे कि पाकिस्तान की लेबर सबसे सस्ती लेबर है, पाकिस्तान की वर्कफोर्स सबसे सस्ती लेबर है, पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान आ जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि अब दुनिया ये कहना शुरू करे कि पाकिस्तान का नौजवान सबसे ज्यादा हुनरमंद नौजवान है, क्योंकि अनस्किल्ड होने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है बच्चों को। उनको फिर जो जॉब ऑफर होती है वो ले लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये बोझ होता है कि उन्होंने कमा के अपने घरों में पैसे देने। तो वही अगर उनकी 3 से 6 माह की ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो वो इज्जत उनको मिलेगी जिसके वो हकदार है। तो ये चीज मैं आपके लिए करना चाहती हूं, और मैं ये भी चाहती हूं कि इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी आपकी एक शनाख्त हो, आपकी एक पहचान हो कि आप एक सर्टन ट्रेड में, सर्टन सेक्टर में आप ट्रेंड हो, माशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल बनो। और इसी तरह मेरे जो ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर बैठे हैं, इनका काम सिर्फ हाथ फैलाना नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ। ये देखिए यहाँ पर बैठे कलनरी स्किल्स में ये ट्रेन हुए हैं, अब इनको होटल्स में जॉब मिली है जहाँ पर ये शेफ का काम कर रहे हैं। और या कुछ एक से मेरी मुलाकात हुई जो कि एक सैलून में काम कर रहे हैं। तो ये एक बाइज्जत रोजगार है इनके पास। जब मैंने इनकी बात सुनी तो मेरा दिल हिल गया, और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हमें इनका आगे बढ़ के हाथ पकड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो लोगों पे डिपेंडेंट रहे, मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में वो स्किल हो, वो हुनर हो कि आप खुद आगे बढ़ के न सिर्फ अपना रोजगार कमाएं बल्कि और लोगों के लिए भी रोजगार के मौके क्रिएट करें। तो आप काइंडली ये मैसेज जो है जरूर अपनी कम्युनिटी को, मरियम नवाज शरीफ का ये मैसेज दें कि मैं आपके साथ खड़ी हूं और मेरे से जो भी हो सका मैं आपको बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आपकी हैंड होल्डिंग करूंगी। और मैं नहीं चाहती कि जो बच्चे बाहर जाते हैं वो जब दुबई, सऊदी अरेबिया, जद्दा, रियाद, न्यूयॉर्क कहीं वो लैंड करे तो उसको जो दुनिया उसको मजदूर समझे। हालांकि मजदूर भी बहुत मेहनती लोग हैं लेकिन उजरत बहुत कम है।
میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا آپ کو اثاثہ سمجھے, لوگوں کے جو بزنسز ہیں ان کے وہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیں, کیونکہ آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کے پاس ہنر ہے, آپ کے پاس ٹریننگ ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ برین ڈرین ہم نے نہیں کرنا, ہم نے برین گین کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. فرام برین ڈرین ٹو برین گین, یہاں پر میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آج ہم جو پرواز کارڈ لانچ کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو 3 لاکھ روپیہ دیں گے تاکہ آپ کو ہاسٹیج نہ ہونا پڑے. پورا ایک چین ہے جو آپ کو بلیک میل کرتی ہے, آپ کو ہاسٹیج کر لیتی ہے جب آپ نے باہر جانا ہو. تو آپ کو ٹریننگ بھی مل رہی ہے, آپ کو جاب بھی مل رہی ہے ماشاءاللہ, اور پھر آپ کو اڑان بھرنے کے لیے پورے آپ کے جو انتظامات ہیں اس کے لیے ہم آپ کو 3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, سود فری بالکل. اور کیونکہ اگر سود فری نہیں ہوتا تو جتنی دیر آپ کماتے ہیں کسی اور ملک میں جا کے, وہ سارا وقت آپ جو ہے وہ قرضہ اتارنے میں اور سود اتارنے میں آپ کا لگ جاتا ہے. اور من مانی جو آپ سے پیمنٹس ہیں, قیمتیں ہیں, وہ آپ کے جو ایجنٹس ہیں وہ آپ سے وصول کرتے ہیں. اور پھر آج کل ایئر فیئرز ٹکٹس اتنی مہنگی ہیں کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو خوابوں کو بھی ڈبے میں بند کر کے رکھ کے, الماری میں رکھ کے لوگ بیچارے جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کی اگر کسی بھی طرح کی ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے, سب سے بہترین ایکسپورٹ تو ہمارے بریلینٹ برینز ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پرواز کارڈ جو ہے یہ تقریباً 50,000 نوجوانوں کو 3 لاکھ روپے تک کا بغیر سود کا قرض دے گا, جس سے وہ ویزا فی دے سکے گا, اپنا میڈیکل کرا سکے گا, ٹیسٹ پاس کر سکے گا, کلیئرنس لے سکے گا, او ای پی کی جو فی ہے اور ایئر ٹکٹ ہے وہ دے سکے گا. اور کسی کو بھی اب پیسوں کی کمی کی وجہ سے, وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنا مستقبل ڈبے میں بند کر کے نہیں رکھنا پڑے گا. اور اسی طرح ہم نے جو کریٹو ہینڈز کا پروگرام لانچ کیا, اس میں جو ہنر کو مارکیٹ تک لے کے جانا, جو اس کو اپنا برانڈ بنانا, اس کو کسٹمرز کس طرح اس میں بنانے ہیں, یہ سب جو ہے ہم اس کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سکھا رہے ہیں, یہ ساری ایگزامپلز میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو فیوچر ریڈی کرنا, ان کو خود مختار بنانا, یہ ہم اس کے ذریعے کر رہے ہیں. اور کریٹو ہینڈز ہیں. تو ریاست اب نوجوان کو صرف ہنر نہیں دے گی, ریاست نوجوان کو مارکیٹ تک لے کر جائے گی, کلاس روم سے کسٹمر تک لے کے جائے گی. اور کریٹو ہینڈز کے تھرو یہ ایک پہلا اپنی طرح کا واحد پروگرام ہے جو ٹریننگ کو پنجاب میں پہلی مرتبہ کاروبار سے ڈائریکٹلی براہ راست جوڑ رہا ہے. اب نوجوان صرف یہ نہیں سیکھے گا کہ پروڈکٹ کیسے بنانا ہے, وہ یہ بھی سیکھے گا کہ اپنا بائر کیسے بنانا ہے, اپنا کسٹمر کیسے بنانا ہے, اپنا برانڈ کیسے بنانا ہے, اپنا پیسہ کیسے کمانا ہے. تو یہ اپنی پروڈکٹس کو ریاست کے تھرو لانچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کر چکے ہیں. اور ہر سٹیپ پہ پنجاب حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, چاہے وہ بزنس کی مینٹرشپ ہو, مارکیٹ یا جاب لنکیجز ہوں, ڈیجیٹل برانڈنگ ہو, انکیوبیشن سپورٹ ہو. یہ سب ہم آپ کو کیپٹا کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں, اور پنجاب اسکل ٹریننگ کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں. اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی, ظاہر ہے یہ بچیاں اتنا بڑا بڑا کام کریں. جس بچی نے مجھے ابھی اتنا خوبصورت دوپٹہ دیا, اس نے ہینڈ پینٹنگ سے وہ ڈریسز بنا رہی ہے, اور گرافک ڈیزائننگ بچیاں کر رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی چینج ہے. اور اسی طرح ہم نے پنجاب کے